Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Siz Tataristan Yanı Asır kanalında Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Bizning maqsadımız türlü qitqalarda sibilib yaşavışı halkımızını birleştirib, onlarning yaşayışını yaxtırtу. Bugünkü programmada Gelecekte şahsi balalar bakçası hem Müslüman balaları için mektep. Bugünkü günde Müslüman xатын-qız uyda gina oturmay. Ул işke de yeri, meçitkə də yerini, balalarını da tərbiyəli. Barısı da tilini kamil yüzleştirirge yardım ete. Ata-analarının da bana elbette zor rol kirteler. Onlar karşı kimse elbette biz buna bunday neticelerge erişe olmasıydı. 92 hünerli avul. Manda var en usta pişençe boşa da, en usta şalgı taptavşa da, en usta şalgı canavşa da. 60 yıl birge gımır ito jingil mi? Muhabbat gerek. 2 yıl boyu kilgen xat. Tapşırığımızda yana sahife. Hem indi bugün bizning birinchi xatibimiz Tümen ülkesi Noyabrsk şəhərindən kelgan. Gelecekte şahsi balalar bakçası hem Müslümanlar için başlangıç mektep aşı. Bu hakta Tümen ülkesi Müslüman Xатын Kızları forumunda məğlum buldu. Onlar yaşayışımızın türlü ülkesine din, medeniyet, məğarif, biznes, moda, sportqa qağılışlı temalar quzgattılar. Ural tübegindeki Tümen Müslüman Xатын Kızları forumu gün üzek meselelerini küterüşü birden bir forum. Tularak aldağı yazmada. Yoqti resimler, qıyu şağılış, uzun kulmekler, tuqımalar, yavlıqны bizəuning türlü usullары. Bular barısı da Müslüman Xатын Kızları forumunda. Resmi şarağa milli kiyimdagi qızlar şəriq dünyası ruhunu üstədi. Sibir yazı üçün aktual bulğan bizəlişli yundan işləngan turbanlar, yavlıqны matur beyləu boyunca ustaxanalarga ihtiyaç zor idi. İslam dini ədəbiyyatı da biri də aktual. Müslüman Xатын Kızları forumu türlü yaş hem millet xатын kızların jidi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu jıyılışlar bir katı kerek bizge. Tanışır için, dünyaya шығыр için. Bizning обществода aytaminde bilirge kerek, что Müslümanlar bik образованныйлар. Образованный bulurga tiyişler. Tümen ülkesi Müslümanları diniye nəzarəti Sabır Ruhi hem Medeni Miras Fondu bilen birlikte 3. yıl rədddən Müslüman Xатын Kızları forumunu ütkərə. Qatnaşıcılarının sonu yıldan yıl arta. Почему проводятся духовно-просветительские семинары именно для женщин? Потому что женщина – это первый учитель для своих детей. От женщины зависит очень многое. От женщины зависит, какой будет ее семья. Bugünkü günde xатын-qız Müslüman, xатын-qız uyda gina oturmay. Ул işke de yeri, meçitkə də yerini, balalarını da tərbiyəli, özü də okuta. Şuna göre көп проблемалар бар деп айтayım. Xатын-qızlar bugün yardım берерге тырышалар жамағатқа. Ну, міне біздің государственный жамағат деп айтым, күтәмі ул xатынларны. Bugünkü gün Müslüman Xатын Kızlarının kiyim boyunca da mənfəğətlər, ideyalarga da öz qaraşları. Gümumən ciddi temalarga söyləşülər şaqtı. Əligi şarada olar barlıq soraulарны da aşıqdan aşıq barladılar. Forumның qonağı Башкортстаннан tanılğan yauшы Gülbike Hanım. Ул xатын qız bəxti sirləri bilən bölüşdü. На самом деле, женщину принимают на работу. У нас потрясающее государство, у нас все для нас, все создано, все условия. Просто если у женщины самой есть какие-то препятствия мысленные на пути, вот я сегодня об этом буду вещать. Если ты считаешь, что тебе все нельзя, что тебе везде нет прохода, так и будет. Я с этим не согласна. Bütün işlərin, məşəqqətlərin qaldırıb, müslimələr 2 güngə sirli dünyaga şumdular. Onlar öz tırmışları bilən qənəğət. Цель вот этого форума – объединить, рассказать и в дальнейшем создать общество, которое будет вовлекать в процесс. Forumның бурышы xатын кызларның теләкләрен ишетү һәм аларны хәл итү. Моның өчен Сибир капкасы мәчете каршында 3 ел элек Sabır Ruhi һәм Мәдәни Мирас фонды һәм Хатын кызлар клубы оешкан. Бүген клуб авыр хәлдә калганнарга ярдәм итү, хукуки мәсьәләләр буенча киңәш бирү, мәгърифәтчелек дәресләре, уртак бәйрәмнәр белән шөгыльләнә. Әгәр әхлакый нормаларга туры килүче модага игътибар итсәк, спортзаллар, матурлык салоннары һәм медицина үзәкләре хезмәтләренә ихтыяҗ зур булачак. Хатын-кызлар клубы киләчәктә шәхси балалар бакчасы һәм мөселманнар өчен башлангыч мәктәп ачу турында хыяллана. Динара Хабибуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Татар теле һәм әдәбиятыннан төбәгәрә олимпиадада катнашучыларны яңадан бергә җыйдылар.
Бу юлы тантана Оренбур татар драма театрында булды. Диплом ияләре һәм аларның мөгаллимнәре өлкә үзәгенә якын урнашкан район авыллардан Оренбург, Сакмар, Шарлык, Илек. Рәхмәт хатлары белән бүләкләр бөтен Россия олимпиадасында җиңүче 10 укучы белән аларның укытучыларына тапшырылды. Җиңүчеләрне Оренбур өлкәсе татарларының мөхтәрият җитәкчесе Илдус Дәүләтов котлады. Укучылар драма түгәрәкләренә дә йөри, төрле бәйгеләрдә дә катнаша. Булар барысы да телне камил үзләштерергә ярдәм генә итә диялар. Тулырак итеп бу хакта безнең хәбәрчеләр репортажы. Озерки мәктәбе Илек районында татар теле һәм әдәбияты фән буларак укытылган бердән-бер мәктәп. Онда 80 укучы һәм аларга 20-га якын укытучы белем бирә. Гөлнара Тәминдарова 32 ел татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алып бара. Тел әдәбиятка ихтирам, кызыксынуны ул укучыларында тәрбияли алган. Балалары да татар теле һәм әдәбияты буенча төбәгара олимпиадаларда җиңүчеләр. Бу юлы алар өчәү. Тел ул туган телдә китаплар укыганда гына камилләштерелә. Озерки мәктәбе китапханәсендә татар китаплары конгресс ярдәме белән баетыла. 3нче ел олимпиадага барган вакытта татар конгрессына барып, бик күп 100 дәнә әдәби әсәрләр алып кайттык. Сәнгатькә гашыйклар шигырьләр, җырлар белән генә чикләнеп калмый. Мәктәп каршында эшләп килгән Зәңгәшәл театр студиясын 30 ел җитәкләгән Гөлнара Тәминдарованың йыгынтысы зур. Укытучылар коллективы балалар белән берлектә һәр елны яңа спектакль сәхнәләштерә. Без быел алабырса Йөрәк майым Туфан Миңнурин әсәреннән спектакль куябыз. Мин Миңнури апаны уйныйм. Минем ролем шундый бик әйбәт. Мин анда бик җырлап кына йөрим. Җырларга бик күп яратам. Спектакльдә Ләйсәрә әби ролендә. Бу юлы ул үз әбисен үрнәк итеп ала. Шундый уйнак әби җырлый да, бии дә, токмакларда бик әйбәт сөйли. Мин Туфан Миңнуллинның Йөрәк майым дигән әсәрендә Ойша бикә хатынын уйныйм. Татар Каргалы уку йортының ирешелгән казанышларының берсе татар телен фән буларак укытуны саклап калу. Мәктәптә 550дән артык укучыга 50гә якын укытучы белем бирә. Хафиза Яхфарова күп бәйгеләрдә үзендә сынап караган татар теле укытучысы. Без инде менә олимпиадага бара торган балаларны әзрәк тирәнрәк программа белән әзерлибез инде аеруча. Әдәбияттан бигрәк тә инде татар теле бит инде аның кагыйдәләре арттырып кала, шулай ук әдәбияттан инде күбрәк шагыйрьләр, язучыларның иҗаты белән тирәнрәк өйрәнәбез. Ел буенча әзерләнәм, шуннан соң якынлашкач яхшырак итеп берничә айлар китә. Телне өйрәнергә, аны саклап калырга теләкләре бар. Менә ата-аналарның да моңа әлбәттә зур роль кертәләр. Алар каршы килсә, әлбәттә без менә мондый нәтиҗәләргә ирешә алмас идек. Мин үземнең татар булуым белән бик горурланам. Үзебезнең татар телебезне сакларга тырышам. Дусларым белән дә мәктәптә дә, бөтен җирдә дә татар телендә сөйләшергә яратам. Оренбургның 38нче санлы мәктәбендә татар телен укыту мәсьәләсендә үз кыйбласын саклый ала. Тәнзилә Килмәтова төрле дәрәҗәдәге дипломнар бүләкләр иясе. Укучысы Рузалия Даутованың да җиңүләре байтак. Апрель ахырында Казанда узачак халыкара олимпиадада Оренбург өлкәсеннән дә 9 укучы катнаша. Оренбургтан Фируза Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә 92 һөнәрле авыл. Монда бар иң оста пешән чабучы да, иң оста шалгы таптаучы да, иң оста шалгы җанаучы да. 60 ел бергә гомер итү җиңелме? Мөхәббәт кирәк. 2 ел буе килгән хат. Тапшыруыбызда яңа сәхифә. Һәм инде бүген безнең беренче хатыбыз Төмән өлкәсе Ноябрьск шәһәреннән килгән. Тапшыруыбызда татар авыллары, аларның яшәеше, халкының матур үрнәкләре белән һәр чак таныштырып барабыз. Шаулап, гөрләп торган салаларга карап, күңел сөенә,
Милләтебезнең, телебезнең киләчәге дә алар белән тыгыз бәйләнгән бит. Бүген без сезне Татарстанның Тукай районында урнашкан Иске Абдул авылы белән таныштырырбыз. 400 елга якын тарихы бар, ә иң мөһиме, шул тарихны җыярлык, тупларлык халкы. Иске Абдулның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән Гөлия Садыкова танышып кайтты. Җирнең төбәкенең төп байлыгы ул аның кешеләре. Без менә хәзер Тукай районы Иске Абдул авылында. Биредә дә горурланырлык үз эш гамәлләре белән күпләргә үрнәк булырлык милләттәшләребез гомер кичерә. Шуларның берсе Дәүләтшин Зөфәр Шәймөхәммәт улы, Россиянең халык мәгарифе отличнигы, язучы, тарихчы. Иске Абдулны Зөфәр агадан да яхшы белүче юктыр. Авыл тарихын язуның иң авыр өлеше узган вакыйгаларны белү, ә иң җаваплы өлеше аның төгәл һәм дөрес булуы. Мин бу эшне иртә башладым, хәтта карындык тәрәзәләрне үз күзләре белән күргән кешеләр белән аралаштым ди ул. Туган як тарихын өйрәнә башлауның үз сәбәпләре бар. 1951 елда безгә Магнитогорскыдан бер кеше кайтты. Аны кулак итеп куган булганнар. Безне бит гомер буе кулаклар бай һәм Совет хөкүмәтенә каршы булган дип ышандырып килделәр. Менә шушындый гаделсезлекләрне белгәч, аның аша миндә шундый фикер туды. Ул вакытта миңа 17 яшь, 12 ел үткәч, 1963 елның 22 маена музей ачылу көненә авыл тарихын язып бетердем. Мен ул көндә инде республика беренче мәктәп музейын ачкан идем. Минем язган авыл тарихы 5 бүлектән тора ди. Авыл тарихы, колхоз тарихы, мәктәп тарихы. Алар безнең мәктәптә укыганнар һәм авыл мәзәкләр дигән. Бүген әлеге тарих альбом битләрендә генә түгел, китапка басма хәрефләр белән теркәлгән. 2004 елда Иске Абдулның 350 еллыгы уңаеннан Авылым горурлыгым исемле китап бастырып чыгара. Биредә сала тарихы, Бөек Ватан сугышы, авылның истәлекле урыннары, күркәм гадәтләре, шәхесләре, авыл мәзәкләре урын алган. Салага нигез салучы кеше Габдулла шәҗәрәсендә төзегән. 2007 елда Зөфәр Дәүләтшинның Тормыш дулкыннары дигән икенче китабы дөнья күрә. Анысын да ул авыл халкына багышлый. Беренчедән мин 40 кеше язалдым. Бит һәр кеше нидер бер яктан күренекле була. Бик кызганыч була мишңа байтак кешеләрнең калуы. Мин уйладым да булай эшләдем. Мин монда аларны һөнәрләре буенча, шөгыльләре, профессияләре буенча яздым. Бу 92 төр шөгыль профессия буенча яздым. Монда бар трактор истәмер, жашыгаручы, иң уста шалгы таптаучы да, иң уста шалгы жанаучы да. Бу инде энциклопедия сүзлеге шикеллерәк була авылның. Монда соңгы 100 елда яшәгән бөтен кешегә кергән. Китапта, бу китапта бөтенесе 1052 кешенең исеме искәнсә, авылдашлар шуның 965. Моннан кала 6 авылның хәтер китабын яза. Иске Абдулда 1964 елда Бөек Ватан сугышы ветераннарына һәйкәл куюда зур тырышлык күрсәтә. Гомумән үз һөнәре буенча да күп кенә уңышларга ирешә. Алабуга дәүләт укытучылар институтының физика-математика факультетын, аннан читтән торып Алабуга дәүләт педагогия институтын тәмамлаган. Иске Абдул мәктәбендә физика укыта, директор вазифаларын башкара. Республика иң беренче конвенциясында укытуга мин күчтем. Физик конвенция алашык кебек, алашыкны басудан басуга ташып берип булмый. У аерым класста буларга тиеш. Гомер буе мин физика фәнен тормыш белән бәйләп укыту дигән проблема өстендә эшләдем. ТИУ директоры Исламшин Улгалин физиклар класстары шуның җитәкчелеген терким килеп, минем шу физика фәнен тормыш белән бәйләп укыту өлкәсендәге тәҗрибәне өйрәнеп, бөтен республикага таратты. Республикада үрнәк мәктәп төзедем. Үрнәк булды шуның өчен беренчедән колхоз акчаны төзелде, икенчедән махсус проект белән. Аның фасады колонналар белән бизәлгән. Казан университетын күреп мин гашык булганым бер шундый мәктәп тасым килде, шундый. Каршына Ленин һәйкәлдә төзеп куйдым. Бүген республика күләмендә үтүче Ажаган уенының авторы да Зөфәр Дәүләтшин 1996 елда лаеклы ялга чыга. 1998 елда иң яхшы мәктәп уставлары проектлары конкурсында катнаша. Беренче урын ала. Шул устав белән 10 ел дәвамында республиканың барлык мәктәпләре укыталар.
Конкурс, төрле форумнарда катнашу аның бүген дә тормыш рәвеше. Шигырьләр, хикәяләр, әкиятләр яза. Иска Абдул авылы гимны авторы да әле ул. Зөфәр Дәүләтшинның шигыренә композитор Илгиз Закиров көй язган. Гомумән, Иска Абдулда тарихны күз карасыдай саклыйлар. Зөфәр Дәүләтшин безнең аяклы энциклопедия ди. Аның укучысы Мәдәният йортындагы Гиндукуш хәрби Дон музее җитәкчесе Резида Гарипова. Бүген биредә төзекләндерү эшләре бара. Кайбер экспозицияләр инде әзер. Безнең бу музейга афганчы ветераннар нигез салган музей. Шуңа күрә инде бу музейда безнең аерым урын алып тора Афган темасы. Һәм шуның төп өлеш Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын каршылыйбыз бит инде бөтен илебез белән шушыңа әзерләнәбез. Һәм инде менә без инде современный дип әйтик, бүгенге көн экспозициясын без шушындыйрак итеп күз алдына китерәбез. Шулай әйткәндә генә тартып була балаларны хәзерге музейларга. Иска Абдул 6 авылны берләштерә. 900-дән артык кеше яши. Җирлекнең сәйдәш хуҗалыгы бар. Эш булгач яшьләр дә авылда төпләнә. Тормыш өчен шартлар да елдан-ел яхшыра ди җирлек башлыгы. Бүгенге көндә инде республикада төрле юнәлештә программалар эшләп килә. Узган 2018 елда программа нигезендә мәдәният йортына капиталь төзекләндерү үткәрелде. Шуның белән берлектә инде аның Бөек Ватан сугышы ветераннарына багышланган һәйкәл яңартылды. Авылыбызда афганчылар тарафыннан, активистлар тарафыннан төзелгән афганчыларга багышланган һәйкәлебез бар. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип еш кабатлыйбыз. Иска Абдулның киләчәге өметле. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Тукай районы. Әдәм баласы Аллаһ тарафыннан бу дөньяда парлы булырга яралган. Кемдер үзенә ярын гомер буе эзли, кемдер үз парын яшьлектән үк табып, гомере буе бәхетле яши. Казакъстанда гомер итүче Алетдиновлар гаиләсе шундыйлардан. Аларда кунакта безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Рәфигат абый һәм Марьям апа Алетдиновлар 60 ел бергә гомер итәләр. Күптән түгел никахларын да яңартканнар. Алар икесе дә Башкортстан Республикасының Балташ районы Имән авылыннан. Рәфигат Хайдар улының яшь вакыты Бөек Ватан сугышы елларына туры килә. Әтисе сугышка киткәч бик авыр булды дип искә ул. Басуда эшләде инде кийин белән. Ошарга продукты булмады. Нәрсәгә ашамады. Кичеккәне калмады, ничек калмады башында. Авырлык булды. Сөтне барысында закупочныйсында юк ия. Сдавайттык только фронтка бөтен нәрсәне. Әнкәем на посылка саллары ниләр. Бер бармаклыгына бәйләп шулай посылка саладырак. Только фронтка булды. Мәрьям Хафиз кызы да эшкә батыр булып үсә. Авыл мәктәбенең 7 сыйныфын бетерү белән колхоз фермасында эшли башлый. Кул белән 18 сыер сава идек дип искә алу яшьлеген. Эшләмәй яшәп булмай инде, эшләсәң тамагың тук була. Бакчада да эшләйбез, өйдә дә эшләйбез. Элек суны да ташыдык не белән, арба белән. Хәзер җиңел су өйдә барда. Газ гына кирәк, газ киргә әйтә бугай. Помидорлар, кыярлар үсә. 1 июльдән без уже кыярны ашайбыз. Үзе безнекен инде әйбәт. Яратып үстерергә кирәк. Буш вакытларымда не белә кыйшам инде кул эшләре белән тегәм, чигәм, менә шундый матур әйберләр бәйләйем. Ул андыйлар күп бәйләгәннәр. Менә шулай эшкә батыр ике йөрәк бер авылда яшәп, бер-берен күрми-белмәй гомер иткәннәр. Әмма язмышның кавыштыру юллары кайвакыт бик хәйләкәр була. Эштән кайттым да фермага киттем. Апа фермада эшләйдер, сарыклар карайдыр. Нигә фермага барганда укытучы апаны сорадым. Апаем да кияү бар ди, барасыңмы ди. Мин кияү эзләп чыкмадым әле димин. Шуннан киттем инде ул апа китте, мин үзем киттем фермага. Шуннан энем не бергән. Шуннан энем килде, сине апа чакырады. Метемлештәгә икән димин. Кияү турында оныттым инде мин. Әле яшәле 17 тулмаган. Шуннан барганым
Ул шигәргә бирәдер, куллаулыклар шигәргә, шилтәрбәйләргә бирәдер. Шуңа мин бер дәстә бирәм, нитәбекән дип әйткәм булмый яки о бирде. Никахлашып гомер итәләр алар. Рәсми рәвештә 1961 елда гына гаилә булып теркәләләр. Аларның 4 балалары туа. Күпмедер вакыттан соң Рәфигать Хайдар улы сеңлесе яна Астанага кунакка килә һәм биредә калырга була. Эш таба, гаиләсен монда күчерә. Мәрьям апа да биредә эшкә керә. Йомыш күп булса да, алар үзләренең балаларын яратып тәрбияләп үстерәләр. Хәзерге вакытта аларның 8 оныгы, 3 оныкчыклары бар. Аларның барысына да олылар тормышы яхшы үрнәк булып тора. Без 4 бала үстек. Дус үстек. Укыдык әйбәт. Әнкәйләр безгә үрнәк булды. Без балаларга үрнәк буласы киләде. Әлбәттә, 60 ел бергә яшәгән гаиләнең татулык хикмәте үз сире була. Мөхәббәт кирәк. Мөхәббәт булса бер-беренә. Бу әйбәт була. Эшләр өчен. Менә шулай матур гына яши безнең милләттәшләр. Ә инде аларның 60 ел бергә яшәве үзе бер дәрәҗә. Киләчәктә дә аларга саулык, тигезлектә әле тагын да бик озак яшәсеннәр. Таңсылу Насырова, татарлар, Астана шәһәре, Казакстан. Югалганнарны эзлиләр. Халкыбыз төрле сәбәпләр аркасында дөньяга сибелгән. Якыннарын эзләүчеләр дә байтак. Татарлар тапшыру махсус сәхифә ача. Анда без сездән килгән хатларны тәкъдим итәбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без 21 гасырда яшибез. Күп кенә әйберләрне телефон аша эшлибез дип әйтергә яратабыз. Әмма ялгышабыз. Үткән гасырдан килгән авыр хатирәләр безне хат аша табалар. Татарлар халкым минем тапшыруы бик күп хатлар ала. Аларның билгеле инде күбесе Бөек Ватан сугышы белән бәйле. Шуны күздә тотып, без үзебезнең тапшыруда, татарлар тапшыруында яңа хат буенча дигән сәхифә эшләргә булдык. Һәм инде бүген безнең беренче хатыбыз Төмән өлкәсе Ноябрьск шәһәреннән килгән. Аны безгә Разиф әфәнде Әхмәтҗанов юллаган. Билгеле, бу хат бик озак килгән. Хәтта 2 елдан соң безнең кулга килеп эләкте. Һәм инде бу хатларны без тамашачыга җиткермичә калырга хакыбыз юк дип уйлап, менә бүген без аны эшкәртергә булдык. Сезгә хат язуымның сәбәбе озакламый җиңү көне җитә. Шул көннәрдә яки җитәрәк бездә сугыш ветераннарын искә алу башлана. Ә безнең гаиләдә мәңге онытмадык. Безнекеләр югалып калганнар. Почетта түгел, аларны гел оныталар. Сугыш башланганда минем әтиемә 9 яшь булган. Гаиләдә бер ир заты калган, ә ирләр сугышка китеп беткәннәр. Киткәннәр дә беткәннәр. Әтием һәм апалары эзләп караганнар. Соңгы фотолары да юк. Мин исә 1985 елдан эзләтә башладым. Абзыкайны Мәскәү телевидениесеннән күрсәткәч, күршеләре танып калган. Ул анда пленга алынган немецларны Сталинградта урам буйлап йөрткәндә конвойда барган диләр. Мәскәү телевидениесына яздым. Архив военнопленных, партизан, концлагерей барысын да эзләттем. Җаваплар алдым, тик һәрберсендә фамилия исемнәрендә 4-5 хата. Сезнең тапшыруларны карагач тагын бер кат омтылдым. Зальцбургтагы татарларны күрсәттегез. Ә минем бабам шунда әсирлектә булган. 1915 елдан 1922 елга кадәр. Аны Кызыл Хач һәм ярым ай азат иткән. Кайткач үзенең сөйләве буенча, пуля яңагына тиеп 4 тешен алып аркылы үткән. Ул аңын югалткан килеш әсирлеккә эләккән. Немец миңа теш куйдырды, кал дип әйтте дип сөйләгән ул. Зальцбургта ат караган. Бәлки шунда яңа гаиләсе дә булгандыр. 7 ел әсирлектә яшәгән бит. Ат заводлары күп түгелдер, намуслы, тырыш татар кешесе булган бит ул. Бабамның исемен русча язам. Әхмәтҗанов Миннегали. Әтисе я Хатип, я Фатих. Туган елы да билгесез, кабере дә юк. Бөек Ватан сугышында югалган, Труд армиясында. Абзыем Әхмәтҗанов Миргасим Мингали улы. Менә шундый хат, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Әйе, татар халкы сыкраган йөрәген тутып, күпкә түзеп гомер иткән. Безгә гомумән битарафлык хас түгел. Бәлки чынлап та әлеге хатның кайтавазы булыр. Шанып яшик. Гомумән Разиф әфәнде үзенең хат азагында сезгә
зур өмет дип язган. Өметләнеп яшик. Әлеге хат безгә 2 ел дәвамында килгән, чөнки Разиф әфәнде адресын язмаган. Безнең адрес Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, 9-нчы йорт, Татарлар редакциясе. Бүген җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта халкыбыз тормышындагы мөһим вакыйгаларны сезгә җиткерергә тырышабыз. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.